اور اس دن میں آپ حیرت انگیز وظائف اور حیرت انگیز عمل اور طاقتور چیزیں اس دن میں کر رہے ہیں. ہوش سے بیٹھیں, توجہ سے بیٹھیں, ادب والے ہیں آپ, عشق والے ہیں, خیال سے بیٹھیں. آج کے دن میں بہت لینا ہے, بہت مانگنا ہے, بہت گڑ گڑانا ہے, بہت بھکاری بننا ہے, بہت سائل بننا ہے. آج کے دن میں اپنے اوپر غفلت کو طاری نہیں کرنا. کہیں انشاءاللہ, کہیں انشاءاللہ. اللہ کو زندگی کا ساتھی بنائیں. یقین جانیے فرمایا جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پڑھتا ہے, اللہ پاک کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی کھلا نہیں تھا. میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا, 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے. یہ بتا رہا ہوں, ہے ذرا لمبا عمل, مشکل عمل ہے, لیکن بتا دیتا ہوں. 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے, ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں, لیکن عمل بتا دیتا ہوں. بعض کتابوں میں اس کی 10 دگانے آئے ہیں, بعض میں 12 آئے ہیں, لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی بار؟ 1000 بار. اور توجہ سے اور اپنے مقصد, اپنی مشکل, اپنی پریشانی, اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے اس طرف دھیان جما کے. وہ مسئلہ اولاد کا ہے, وہ رزق کا ہے, وہ صحت کا ہے, وہ عزت کا ہے, وہ قید سے خلاصی کا ہے, وہ مشکلات کی حل کا ہے, وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے, وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے, وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی, جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل, کوئی منزل ہے, اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے. پھر 1000 دفعہ ابا کر 3 بار درود پاک, 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے, پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے, پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 12 دگانے, 2 رکعتیں, اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف. اس کو تو میں نے, اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو, میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے. عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا. اگر کوئی ہمت, محنت, توجہ کر لے, وضو ٹوٹ جائے, نیا وضو کر سکتا ہے, باوضو توجہ سے, دھیان سے, اور دھیان جما کے, جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں, اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے, اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کو دھیان جما کے کرنا ہے. ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا, فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے. بڑا فرق ہے. فیصلہ کروانے کا فکر کرنا. ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12,000 دفعہ پڑھ لو. ایک یہ ہے نہیں, مولا تو 3 دن کا محتاج ہے, مولا تو 12,000 کا محتاج ہے, مولا تو میری ایک دفعہ بسم اللہ کا کو محتاج نہیں, تیرا نام ہے تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں, اور مولا تو میرے 12,000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو ایک دفعہ بسم اللہ کیا, میں عرض کروں تو کر دے, تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے. تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو, میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا, بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو, محبوب ہونے کا فکر ہو, مقبول ہونے کا فکر ہو, اس کا فکر زیادہ ہو, اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو. 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں. ایک صاحب گئے بیرون ملک, وہاں کئی سال رہے, 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے, گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں,
ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے. اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا. حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے. اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے ایک طلاق بھجوا دی. اب سارے پریشان. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا. آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں. میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو. میں کہا یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے. لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر. جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے. یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو. اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں. ایک طلاق بھیج دی، اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا. رجوع ہوا، بسے، ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں. کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے جو بسم اللہ سے بس گیا. زندگی کے بعد موت نہیں ہے. ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا. تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آگے نہ کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر. کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے. بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت. لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں. ماں ہوں، ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے. یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی. انتقال ہوتا ہے. انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم. یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے. ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے. اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں. امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا. ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ
हुसैनी काफिला भी हुजूर का घराना है, इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्बीह आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों। इमाम हुसैन शहजादा अहले बैत, अल्लाह, मैं उनके पास एक साइल आए और आके अर्ज करने लगे कि हजरत भूखा हूं, हजरत प्यासा हूं, और मेरे पास तन में ढांकने को कपड़े नहीं। अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बयान किया। आपने एक मुट्ठी अशरफियों की उसकी झोली में डाल दी। जाने लगा तो फरमाया मेरी बात सुन के जा। कहा अशरफियां खत्म हो जाएंगी, तुझे एक ऐसी अशरफियों की थैली दूं जो कभी खत्म नहीं होगी, उन्हें जरूर दे दें, जरूर दे दें। तो फरमाया वो अशरफियों की थैली ये है, 2 तस्बीह कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर, 2 तस्बीह सूरत इखलास कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर। ये अशरफियों की तुझे वो थैली दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। और फिर फरमाया अगर तू चाहता है ये तेरी नस्लों में भी खत्म ना हो, और अगर तू चाहता है तेरी नस्ल दर नस्ल खत्म ना हो, तो सारी जिंदगी 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ना ना छोड़ना। अल्लाह तेरी नस्लों को खाली नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को मंगता नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को भिखारी नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को मोहताज नहीं रखेगा। अल्लाह तुझे भी पालेगा और अल्लाह तेरी नस्लों को भी पालेगा। आले रसूल, आले बतूल, आले फातिमा, आले हसन, आले हुसैन, इन हस्तियों को एहसास था कि अगर मखलूक की नजर अमाल और अल्लाह पे चली गई तो अल्लाह खजाने गैब से पाल के दिखाएगा। फजल बिन रबी कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह ने मुझे खसूसी अपनी दरबार में बुलाया, फजल बिन रबी, और मुझसे बड़े गुस्से में थे, तलवार लहरा रहे थे बहुत ज्यादा, और तलवार को बार बार उनकी चमक से मेरी आंखें चुंधा रही थी। मुझसे कहने लगे एक शख्स के बारे में हुक्म है, उसको अभी गिरफ्तार करके ले, और अगर तू गिरफ्तार करके ना लाया तो ये तलवार तेरे ऊपर। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तुम मूसा बिन जाफर बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब को जानते हो, यानी इमाम मूसा काज़िम को जानते हो? मैं जानता हूं। कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, और मैंने आज उनको सजा देनी है, और कोड़े मारने वालों और जल्लादों को बुला लिया, तैयार रहो। एक कोड़े मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के घर की तरफ रवाना हुआ। खजूरों पत्ती बनी एक मामूली सी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां आप रिहाइश वजीर थे। एक हबशी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो। कहा कोई इजाजत नहीं, आप आ जाएं। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था, मिकरास कहते हैं कैंची से। वो आपकी पिशानी और नाक पर कसरत सजदा की वजह से पढ़ने वाले गट्ठे काट रहा था। सजदों की कसरत की वजह से। आले रसूल की निस्बतें सजदों के साथ है, इबादतों के साथ है। अगर सच्चा इश्क है मोहब्बत आले रसूल का, तो वो सच्चा इश्क जिंदगी में मुंतकिल होगा। उनका सच्चा इश्क मैं के सजदे की वजह से आपकी पिशानी और नाक से जो गोश्त था वो मिकरास कैंची से काट रहा है गुलाम। मैंने इमाम को सलाम अर्ज किया, आपको खलीफा याद फरमाते हैं। फरमाया भला खलीफा का हमारे साथ क्या ताल्लुक? हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी बहरहाल आपको याद फरमाते हैं। अच्छा, कहा कि अगर हमारे हबीब कमली वाले का फरमान हमारे सामने न होता, एक हदीस हमारे सामने न होती, तो हम खुलफा का इकराम करें, मैं हरगिज़ ना जाता। चल पड़े। मैंने कान में आहिस्ता से अर्ज किया, हजरत बादशाह आपको सजा देना चाहता है, कोड़े मारने वाले और जल्लाद तैयार है। मेरी दिल में मोहब्बत थी आले रसूल की, और बादशाह का मैं गुलाम था। बादशाह की हुकूमत और हुक्म भी सामने था, और उधर आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अजमत भी सामने। अच्छा, और मैं अपने आप ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि आप सजा दिए जाएंगे। अच्छा, और मैं मेरा रब को वो नहीं जानता, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और वो मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा। फजल बिन रबी कहते हैं उन्होंने अपने हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 मरतबा गश्त देखी। ये मेरी तरफ देखें, ऐसे हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 दफा गश्त देखी, जैसे वारना नहीं कहते, वारना, हाथ को वारना 3 दफा ऐसे गर्दिश थी, और अमाल किए, कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं ना सुन सका, और मेरे साथ चल पड़े।
मैं दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए। अंदर गया तो बादशाह बेचैन था। उसे कहा, फजल तुम हजरत इमाम मूसा काजिम को लाए हो रहमुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लाए हो? मैंने कहा जी हाँ मैं लाया हूं। तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आओ। बादशाह ने कहा, उन्हें तुमने परेशान तो नहीं किया, तुमने उन्हें अजियत तो नहीं दी, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। और मैं बादशाह के रवैये पे हैरान कि अभी पल भर में, थोड़ी देर में पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और कोड़े मारने वालों को पहले से तैयार रखा था, अभी क्या हो गया? नहीं, मैं नाराज हुआ ना अजियत दी। कहा, अच्छा मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, मैंने उनकी सजा को माफ कर दी है और अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, उन्हें अंदर लाओ। मैं अंदर लाया तो बादशाह ने बढ़ के अब शेख का इस्तकबाल किया, गले लगाया और अपने साथ बिठाया और कहा, मेरी मसलत के वारिस भी आप हैं, मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं, मेरी इक़्तिदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं। हसन बिन रबी कहने लगे, मैं हैरान कि क्या हो गया पल भर में आनंद फानंद। तो कहा कि फिर उन्हें अपनी मसलत में बिठाया, मुलाकात हुई और फिर आखिर में जाते जाते एक कीमती संदूकचा लाया गया। संदूकचा लाया तो उसने अपने हाथ से उस इमाम के हवाले किया और पोशाकें दी, दिनार से भरी हुई थैलियां दी और इमाम ने फरमाया, शेख ने फरमाया, अगर इशराफ नफ्स के बगैर हदिया लेने का हुक्म न होता तो मैं कभी वसूल न करता। इसमें भी एक बड़ा राज है, यानी वो हदिया जिसमें मेरे अंदर की चाहत नहीं थी। मुझे तो पता था मैं जा रहा हूं, जल्लाद भी इंतजार में है, कोड़े मारने वाला भी इंतजार में है, मेरी तवक्को के खिलाफ था कि मुझे इतना हदिया मिलेगा। जो हदिया नफ्स की तलब, अंदर की तलब के बगैर मिले उसे कहते हैं इशराफ नफ्स के बगैर, जिसमें नफ्स का तमान नहीं था। हजरत शेख इमाम मूसा काजिम ने फरमाया कि अगर मेरे अंदर ये इशराफ नफ्स ना होता तो मैं कभी हदिया कबूल न करता। हदिया कबूल किया, मैं उन्हें छोड़ने गया, फिर महल में वापस आया तो मैंने बादशाह से पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, अनोखा वाकया हुआ। जब मैंने तुम्हें भेजा तो मैंने देखा कि मेरे महल को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है और उनके हाथों में नेज़े हैं और उन्होंने नेज़े की अन्नियां मेरे महल की बुनियादों में गाड़ रखी हैं और उन्होंने मुझसे कहा है, अगर तूने फर्जंदे पैगंबर को, तूने नबी के बेटे को, कमली वाले के बेटे को अगर तूने तकलीफ दी, तेरे महल को जमीन में धंसा देंगे, और अगर तूने उनके साथ हुस्न सलूक किया हम वापस चले जाएंगे, उस वक्त तक इंतजार करेंगे। मैं मजबूर था उनके साथ हुस्न सलूक करने। वो क्या हाथ था जो 3 दफा अपने सर पे उन्होंने वारा था? वो यही मसनून अमाल, यही हिफाजत वाले अमाल, यही अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक और यही दुआएं थी जिन दुआओं की निस्बत से रब ने उनकी हिफाजत की। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में कोई भी दुखियारा, गम का मारा, तकलीफों का, बंदिशों का, जादू का, जिन्नात का, रूहानी तकलीफें हैं, जिस्मानी तकलीफें हैं, रूहानी दर्द है, जिस्मानी दर्द है, कोई इल्लत, किल्लत, जिल्लत है, कोई रोग है, आपकी बारगाह में हाजिर होता था। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर होता था तो आप उसे एक जिक्र बताते थे, एक तस्बीह बताते थे। छोटा सा अमल है, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ते जाएं। अच्छा, इसकी बड़ी तासीर है, इसकी बड़ी ताकत है, इसका बड़ा कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत ज्यादा। या हलीमो या करीमो इश्फिनी, इश्फिनी, इश्फिना अगर करेंगे तो सबके लिए और इश्फिनी अगर करेंगे तो अपने लिए। या हलीमो या करीमो इश्फिनी, बहुत जबरदस्त है। या हलीमो या करीमो इश्फिनी,